جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان اب باہر نہیں آ سکتے، عمران خان رہا نہیں ہو سکتے اور عمران خان کی سیاست جو ہے وہ اب ختم ہو چکی، ان لوگوں کو ماتم منا لینا چاہیے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ سے باہر آنے کو تیار ہے اور انتخابی مہم میں پوری طرح حصہ لینے کو بھی تیار ہے، اور لیں گے حصہ۔ اور اب تو تاریخ بھی سامنے آ چکی ہے بھائی صاحب، تو تاریخ سامنے آ گئی ہے، دن جو ہے ان کا تعین ہو چکا ہے کہ کتنے دن کے بعد ممکنہ طور پر عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکل آئیں گے۔ اس خبر نے جو ہے وہ مخالفین کی نیندیں اڑا کر رکھی ہیں اور ایک بہت ہی پریشانی کا عالم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جاتی عمرہ ہے وہاں پہ بھی صف ماتم بچھ چکا ہے، کیونکہ اب جو ہواؤں کا رخ ہے بھائی وہ بدل چکا ہے، ہواوا کسے ہور پاسے ٹور پیاں نے، تو اب تبدیلی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر آ نہیں رہی، تبدیلی آنے والی ہے، آ چکی ہے جناب۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسا ترب کا پتہ کھیلا ہے جناب نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے، کہ جو انتخابات کا ایک ان کو ایک پلان تھا ان کا وزیر اعظم بننے کا، اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ کریٹ کر دی ہے جناب پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس سے بھی کافی پریشانی کا شکار ہے مخالفین اس وقت۔ تو کیا اندر کی کہانیاں ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو جناب معاملہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ ایک ہمارا سرکاری ٹی وی ہے، ویسے تو بھائی یہ پورے میڈیا کے اوپر عمران خان کا نام لینا جو ہے وہ جرم تصور ہو رہا ہے بھائی، اتنا مطلب آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اب تو بانی تحریک انصاف لکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے کپتان صاحب نے ٹیسٹ سیریز میں جناب ایک ریکارڈ توڑا ہے، کوہلی کا بھی اور عمران خان کا بھی۔ تو جناب لکھا یہ گیا وہاں پہ کہ مطلب سرکاری میڈیا پہ بھی اور دوسرے میڈیا پہ، تو وہ لکھا یہ گیا کہ جناب بانی پی ٹی آئی اور کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا، یعنی بھارتی نام لیا جا رہا ہے، کیسا ہے بھارتی کرکٹر کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان جو ورلڈ کپ لے کے آیا پاکستان میں وزیر اعظم رہا ہے، اس کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن تبدیلی کی ہوا کیا ہے بھائی، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا، پچھلے ویلاگ سے میں آپ کو متواتر بتا رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے اس کے حق میں معاملات ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے ہو چکے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں یعنی چیئرمین پی ٹی آئی، ان کی جو پریس کانفرنس ہے، ان کا جو پریسر ہے وہ لائیو جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا گیا، جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں بھائی، ہمیں پتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان، ان کا نام نہیں لے سکتے، آپ کو بانی ہی لکھنا ہے۔ اور اگر سرکار یہ کام کر رہی ہے تو پھر تو بھائی کل جیسے جوید لطیف کی لانچنگ ہوئی تھی وہ تو پھر باندھی سی نا لانچنگ، کیونکہ اندر کھاتے معاملات جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ اس بات پہ آپ نے کان اس لیے نہیں دھرنے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عمران خان کی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ ڈیل کر لی ہے یا ڈیل کوئی ہو رہی ہے پس پشت، اصل معاملہ تو تھا عمران خان کا یہ کہ عمران خان ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ابھی تک جو جناب ابھی تک اڈیالہ جیل میں سختیاں سہی جا رہی ہیں عمران خان کی جانب سے، شاہ محمود قریشی سختیاں جھیل رہے ہیں، اس طرح جو 9 مئی کے لوگ ہیں پکڑے ہوئے ہیں جو بے قصور ہیں، ان میں سے ان لوگوں کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں وہ ساری ہو اس لیے رہی ہے کہ بھائی جان ڈیل نہیں کرنی، جو پاکستان کے مفاد میں نہیں وہ نہیں۔ اور یہ ایک واضح موقف ہے عمران خان کا، جس کے اوپر عمران خان کہتے ہیں کہ جناب ڈیل نہیں کرنی۔ لیکن اب تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن ڈیل نہیں ہوئی، معاملات جو ہے وہ اب پبلک سینٹیمنٹس دیکھتے ہوئے معاملات کو دوسرے رخ دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ 2 پاسبلٹیز آتی ہیں جناب، وہ پاسبلٹیز یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، لائیو سپیچ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یا جو بڑے ہیں مقتدر حلقے ہیں وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو بڑا لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں۔ اور دوسری یہ بات اس میں سے نکلتی ہے کہ جناب کہیں نہ کچھ بنتا نظر آ رہا ہے، جیسے بڑی بڑی ملاقاتیں جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہو رہی ہیں، صدر اور سنجرانی کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح جناب بڑے آپس میں مقتدر جو قوتیں ہیں وہ بیٹھی ہیں اکٹھی، اور اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں پبلک سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو مطلب اقتدار چاہ رہے تھے، نواز شریف صاحب جو چاہ رہے تھے کہ بھائی کوئی نہیں تھے میں ہی میں، اب آپ کو پتا ہے بھائی کہ پبلک ہے ہی آپ کے ساتھ نہیں، تو مقتدر حلقے چاہیں بھی تو یہ کام جو ہے وہ اب
इतना आसान नहीं रहा। अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तदर हलकों को भी ये पता है, इस बात को जानते हैं वो कि हम लोग अगर ऐसा कोई काम करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, तो वो पब्लिक सेंटिमेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट होगा। जो ना भाई, अब मार्जिन ऐसा मौजूद नहीं है। तो जनाब इसके बाद आपको ये बात बताएं कि इससे पहले कि मैं आपको ये बात बताऊं कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीके जो इमरान खान है वो कब बाहर आ रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब को जनाब अब उन्होंने क्या किया है कि उनको एक और बीमारी लाहक हो। कहा यह जा रहा है कि जो जाती उमरा है वहां से खबरें ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है। अब ये तबीयत खराब होने का बहाना आप अगर माजी में देखें तो हर उस वक्त ये बहाना लगा है जब इन्होंने भागने की प्लानिंग की है। इनको अब ये साफ साफ नजर आ गया है कि जनाब इलेक्शन तो हम जीत नहीं सकते, बगैर धौंस जबरदस्ती धांधली के ये इलेक्शन जीता नहीं जा सकता भाई, सीधा साफ बात। तो जब ये जीता नहीं जा सकता तो फिर उनके पास बहाना यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इख्तिदार आ गई तो भाई हमारी कहानी खत्म। तो उसके लिए बहाना क्या है? उसके लिए बहाना यह है कि हम जनाब अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, प्लेटलेट्स डाउन कर लेते हैं। इस बार प्लेटलेट नहीं, इस बार कोई और मामला है, बीमारी बहरहाल जो है वो आ गई है। बीमारी का दूसरा मतलब इशारा है। ये इशारा है कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो एक दफा फिर चौथी पांचवी छठी बार जो है वो भागने के लिए फुल टाइम तैयार बैठे हैं। उनको इदराक हो गया है इस बात का कि जनाब मैं इमरान खान के आगे नहीं जीत सकता। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं जनाब कि एक और तुरंत का पत्ता खेला है इमरान खान की टीम ने, क्योंकि अब अडियाला जेल में ही जो है वो बन चुका है इंतखाबी सेल, और वो सेल जो है वो अडियाला जेल से ही ऑपरेट हो रहा है। तमाम इंस्ट्रक्शंस, तमाम चीजें, जैसे बैरिस्टर गौहर ने भी अब जो है वो मुलाकात के लिए जो आपको पता है रिट पिटीशन दायर की हुई है इमरान खान से, तो जनाब वो मुलाकात के बाद भी ये बात की इजाजत मिल गई है कि आप इंतखाबात के लिए प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। अब वो जो प्लानिंग हो रही है और अडियाला जेल से सीधी आ रही है, उसमें एक बड़ा तुरप का पत्ता ये खेला गया है कि जनाब अब जो नाअहली का केस है नवाज शरीफ का, ये अब नवाज शरीफ ये चाह रहे थे कि बाकी सारों में तो उनको अदालती रिलीफ मिल गया, उनको लेवल कर दिया गया, उनको प्लेइंग फील्ड लेवल दे दिया गया कि भाई मजा करो, एंजॉय करो और सीधा सीधा हो। इसके अंदर सिर्फ एक रुकावट बाकी बची थी, और वो ये बची थी कि जनाब उनका नाअहली का जो केस था वो जनाब अब किसी ना किसी तरह उसको सॉर्ट आउट करना था। इसके अंदर इमरान खान की डायरेक्ट अडियाला जेल से हिदायत के ऊपर बैरिस्टर गौहर ने ये एक स्कीम खेली है, ये मास्टर प्लान तरतीब दिया है कि जनाब उन्होंने जो नाअहली का केस था उसमें अब फरीक बनने का फैसला कर लिया है, और अगर वो फरीक बनते हैं तो इस बात का पक्का इम्कान है कि जनाब वो किसी सूरत भी नवाज शरीफ को दोबारा अहल होने के लिए मतलब उसमें रुकावट पैदा करेंगे। और अगर नवाज शरीफ अहल होता है तो फिर एक बड़ा जबरदस्त एहतजाज और प्लान भी तैयार किया गया है। अव्वल तो ये होगा नहीं, और जब ये होगा नहीं तो नवाज शरीफ बरसरे इख्तिदार आएगा नहीं, और अगर बरसरे इख्तिदार नहीं आएगा तो बीमारी तो फिर आनी थी, और बीमारी आनी थी तो भाईजान ने भागना था। तो अब उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है भागने की, दौड़ने की। तो जनाब हरी अब जो है वो इस चक्कर में है कि किसी तरह यहां से 9-2-11 हो जाए। इसके साथ अब आपको यह बताते चले कि मंसूर अली खान, जिनके बारे में कहा जाता है वो साफी साहब, उनको ये उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ा प्यार है उनको भाई बहुत एक पार्टी से, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब नून लीग से इतना प्यार होने के बावजूद उन्होंने एक बड़ी अहम बात यह बताई है, क्योंकि इमरान खान जो है वो ऑलरेडी जुडिशल पे हैं, इमरान खान के ऊपर कोई चीज अभी तक साबित नहीं हुई, और इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उनका भी किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और जनाबी अली अब हवाएं भी ठंडी, ठंडी ठार ते दिल बहार चल पड़ी हैं, और तब्दीली की हवा दोबारा चल पड़ी है। मैं आपसे कितने दिन से कह रहा था, तो उन्होंने भी ये बात कर दी है कि अब इमरान खान मैक्सिमम 20 दिन के अंदर जो है वो अपने अडियाला जेल से बाहर होंगे और इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। अब आपको ये पता है कि जो खतीजा शाह की रिहाई है उसके साथ साथ
जो पीटीवी पर आना, जैसे मैंने आपको बताया है, और उसके साथ साथ जनाब साइफर केस, 2 फैसलों का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिनमें साइफर केस है और बल्ले का निशान मिलना है। अब ये सारे मामला जो है वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो ये है कि इमरान खान जो है अब इंतखाबात से ज्यादा दूर नहीं है, और जल्द आप देखेंगे कि इमरान खान रिहा होकर इंतखाबी मैदान में आएंगे। और फिर जब वो आएंगे तो जनाब एक्सक्लूसिव और अंदर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।